انفارچونیٹلی انجری ہوتی ہے اسپورٹس مین کو, بٹ وہ جس طرح فیلڈنگ کے دوران انجری ہوئی اور 6 ویک کا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ری ہیب کے لیے ٹائم دے دیا گیا ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بگ اپ سیٹ دیکھیں, جس اچھی فارم میں اور امرجنگ پلیئر آف دا ایئر اس میں بھی نام آیا, یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایسے پلیئرس امرجنگ پلیئر آف دا ایئر جیسے کٹمنڈو ہے سری لنکا جس نے 100 کی ایوریج کے ساتھ رنس کیے اور بریڈ مین کا ریکارڈ بریک کیا, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ آپ اس لیول پہ آ کے اس جگہ پہ کھڑے ہو جہاں پہ آپ کا نام بھی نومینیٹ ہوا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس جگہ پہ آنا ہی بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور دوسرا جس طرح وہ انفارم تھے اور جس طرح پاکستان پہ ڈپینڈ کرنا شروع ہوا, جتنی ریپڈلی وہ میچور ہو رہے تھے, 80-70% انہوں نے ڈیلیور کیا ایز اے اوپنر. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے 15-20 سال سے ہم اوپننگ سلاٹ کے اوپر ہمیشہ اسٹرگل کرتے ہیں. یہ واحد ایسا پلیئر ہے جس نے وہ کمی پوری کی. عمر زحیل اور سعید انور کے بعد دیکھیں تو ہمیں کافی پرابلم آ رہا تھا. ایک تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا شو میں, ان کے ساتھ بھی کیا, آپ کے ساتھ بھی شو کیا, بہت بڑی کموڈٹی بنا, اور جس طرح وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم گروم ہو رہا تھا, بلکہ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جو وکٹری میں رول پلے کر رہا ہے, جب رنز کر رہا ہے, فخر زمان کے علاوہ دوسرا بیٹر کے طور پہ ہمیں کہنا چاہیے جو رنز کر رہا ہے تو پاکستان جیت رہا ہے. کیا آپ کو ایک بات ضرور ہے رانا صاحب, جی کہ نارملی کیا ہوتا ہے جو میچ وننگ پلیئرز ہوتے ہیں وہ 5ویں 6ٹھے 7ویں نمبر پہ ہوتے ہیں جو فنش کرتے ہیں. یہ واحد ایسا سعید انور کے پاس پلیئر ہے جو پوری رسپانسبلٹی پورا برڈن لے کے عرفان وہ میچ فنش کی طرف جاتا ہے. نارملی کہ آپ 3-4 وکٹ گرے آپ بھی اپنی وکٹ تھرو کر کے, لیکن یہ میچ فنشر بننے کی بالکل بن رہا ہے. اور جی میں تھوڑا سا اس کو نا کہ دوسری نگاہ سے بھی دیکھوں گا. یہ لاس تو ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑا لاس ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہم آغاز میں ہی بہت اتنا کمزور کھیلتے ہیں کہ وہ سارا برڈن جو ہے نا وہ آ جاتا ہے مڈل آرڈر کے اوپر. تو ایک ایسا ہمیں مل گیا تھا لڑکا کہ جو کم سے کم تھوڑا سا ہمیں ڈھارس بنا دیتا تھا اور اسکور کر لیتا تھا. ان کی انجری جو ہے وہ ہو گئی ہے, لیکن اب ان کی انجری جو ہے نا وہ باقیوں کے لیے بڑا الارمنگ ہے. ان کے باقیوں کے ٹل کھڑک گئے ہیں اب, کیونکہ یہ ذمہ داری جو تھی نا جو وہ بڑے احسن طریقے سے نبھا رہا تھا, اوپر سے اسکور ہو جاتا تھا, تھوڑا سا نیچے سے دباؤ میں کم آتے تھے. اب 2-3 کھلاڑی جو ہے نا ان کو یہ رسپانسبلٹی اٹھانا پڑے گی. اور اب تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اوپنر جو ہے وہ کس کو جو ہے وہ اب بھیجیں گے, ٹھیک ہے نا. کیا ان کی غیر موجودگی کے اندر کپتان وہ جو رضوان ہے وہ خود آئیں گے کپتان کے ساتھ, یا بابر اعظم کو بھیجیں گے, یا مطلب یہ کہ اب ایک نئی جو ہے نا, پہلے تو ہمارا ویسے ہی جو کمبینیشن ہے وہ درست نہیں بنا اس میچ میں, لیکن اب ان کے باہر ہونے سے نا ایک اور ہیجانی کیفیت جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب کیا کیا جائے گا. ایک انفارم بیٹسمین جو ہے وہ باہر ہو گیا, جن پر ہم تکیہ کرتے تھے ان سے رنزیں نہیں ہو رہی ہیں, وہ کبھی کر دیتے ہیں کبھی نہیں کر دیتے ہیں. تو اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے وہ سیم ایوب کا جانا جو ہے نا وہ بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ چیزوں کا کو سوال پیدا کر رہا ہے. اور دوسرا تو ہم یہ بھی دعا بھی کرتے ہیں جیسا میں نے انٹرو میں کہا کہ اللہ کرے کہ یہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے فٹ ہو جائے. خدا نخواستہ نہیں ہوتے تو ہمارے لیے تو بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے. لیکن جو ان کی انجری ہے نا وہ اگر 6 ہفتے کا تو ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ وہ ریسٹ ماریں, اور انشاءاللہ اللہ کرے, ہماری سب کی دعائیں, پوری قوم کی دعا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ فٹ ہو, اور ہمارا تو وہ اثاثہ ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تکنیکی جو ہے نا, کیونکہ میں بھی کھیلتا رہا ہوں, یہ وقتی طور پہ سارے درد جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ بالکل ہو جاتا ہے فٹ. لیکن وہ ایک اندر جو وہ ہوتا ہے نا اس کو ایک خوف اور ایک ڈر کہ یار کہیں پیر پھر دوبارہ سے جو ہے نا کوئی غلط نہ پڑ جائے, اور پھر کہیں میں اس میں اگر ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ سے بھی جاننا چاہیں گے جیسے شاہین کی ہوئی تو جو اینکل کی انجری ہے وہ جب اپنا پاؤں رکھتا ہے, فاسٹ بولر تو زیادہ پرلونگ کر دیتا ہے کیونکہ اس کا لینڈنگ فٹ ہوتا ہے, بٹ بیٹر کے لیے بھی سم ہاؤ رننگ کرنی ہے, فیلڈنگ کرنی ہے, تو آپ کو لگے سکیئرنس رہتی ہے مائنڈ کے اندر. یہ بات تھی, یہ جو آپ نے کہی ہے نا یہ رہتی ہے. اگر آپ کمپیئر کرو شاہین افریدی کی انجری اور اس کو, ٹوٹلی ڈفرینٹ, کیونکہ یہ بیٹسمین ہے, وہ بالر ہے, اس نے ریپیٹیبل بالنگ کرنی ہوتی ہے, اور جس طرح کا پریشر پڑتا ہے لینڈنگ فٹ پہ پریشر پڑتا ہے, وہ آپ کی اگر باڈی کا ویٹ 80 kg ہے تو آپ کا 400% ایکسٹرا پریشر پڑتا ہے آپ کی لینڈنگ فٹ جب, تو آپ اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے اس کی لیے. اور رہی بات دوسری, ایک 28+ ہے اور ایک ابھی 21 سال کا ہے, تو جو ینگ شاہین بھی ویسے آپ کیا شاہین کو بڑا یار کیا کر رہے ہیں مجاہد بھائی؟ اچھا یہ اس کی انجری جلدی ریکور ہونے کے چانس ہے, نو ڈاؤٹ. جس طرح بات کی رانا صاحب نے کہ سڈن فیئر تو آپ کے دل میں رہتا ہے کہ یار کہ فیوچر میں 1-2 ہفتے یا 3 نہیں اس کے فٹ ورک پہ بھی فرق پڑتا ہے بھائی.
क्या नहीं सर करेगा? ऐसा नहीं, सारा क्योंकि उसका यंग एज भी में आप उसको- कवर कर सकते हैं। बैटर के पास थोड़ा बायोमैकेनिक्स सा मार्जिन उस लिहाज से थोड़ा देखें, सा होता आपके है। जितने भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे जब तक आप 100% नहीं, आपकी ये तो फिटनेस। हमारा अगर होता तो मसला हाँ, होता एक कि बात- कल बाकी एक अच्छी जाके चीज पट्टी ये करानी की है। पीसीबी ने कि हाँ। उनकी रिपोर्ट साथ ही कल उन्होंने इंग्लैंड फॉरवर्ड इंग्लैंड की। फॉरवर्ड कर नहीं दिया। तो नॉर्मली जैसा शाहीन की इंजरी थी तो उसको तो खराब पीसीबी ने किया ना, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता रहा, वो शायद फरीदी ने पर्सनली वैसे तौर भी पे अगर हमारे- डॉक्टर को हमारे- एंगेज करके और फिर भिजवाया उसको। हमारे टखने पे लग जाए तो वो मुश्किल हो जाता है, वो तो फिर सारी जिंदगी का रोग बन जाता है। हमें भाटी जाके पट्टियां करानी होती हैं या नहीं, या धोखा मंडी जाके पट्टियां करानी। भाई उसको तो चोट लगी है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो नहीं, इंग्लैंड चली लेकिन गई। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि शाहीन का जो केस खराब वो पीसीबी ने किया ना था, हाँ। उन्होंने पहले इधर लोकल डॉक्टर पे डिले किया। इवन अभी रिसेंटली देख लें तो जो एल्बो की इंजरी हुई है, हमारा वो जो फास्ट बॉलर है सानुल्लाह, हाँ। उसका पहले ऑपरेट नहीं करवाया, फिर गलत करवा दिया, तो मैं वो उसका कहने लगा था हाँ जी। आपसे। अब आप वो ये देखें तो कई जगह पे हमारा बोर्ड ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की और जिसकी वजह से प्लेयर सफर किया। और कई लोगों ने अपने खर्चे के ऊपर अपने इलाज हाँ जी, करवाए हाँ जी, हैं। जिसमें से बोर्ड शाहीन तो बड़ी दूर की बात है और ना। शाहीन का इवन शायद अफरीदी साहब ने खुद इंटरवीन किया और उसको भेजा पर्सनली उन्होंने। बाद में फिर वो तब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, उन्होंने उसका सारा एक्सपेंस बेयर किया पीसीबी ने। लेकिन ये इंजरी ऐसे वक्त में हुई है कि जब वो अपनी पूरी पीक पर है और पीक पर है। पूरा हर जगह के ऊपर सैम हो रही है। वो तो कल से सोशल मीडिया कह रहे हैं ना, ये हमारे PCB बच्चे जो को है नजर ना, लगी, उसको सोचना पड़ रहा है हमारे कि बच्चे को नजर लगी। हाँ। बस बात की कि आप वाकई नजर लगी, क्योंकि एक तो देखें अच्छी फॉर्म में होना और अच्छा स्ट्राइक रेट होना, जी ये दोनों में वो प्लस था कि एक हाँ, तो strike rate भी है। अपोजिशन पे थ्रेट, बॉलिंग पे सीरियस प्रेशर कि यार आप बॉल किसको कर रहे हो इन फॉर्म, और स्ट्राइक रेट कोई हर शॉट वो मार रहा है आजकल। सही बात तो उसमें आके एक उसकी जगह रिप्लेस कौन कर रहा है? अब्दुल्ला शफीक। ज़ाहिर लाइक वाइज आएगा ना हाँ जी। कि जिस तरह का प्लेयर आपका गया बाहर उसी तरह का आएगा, तो इन फॉर्म बैट्समैन की जगह आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन आएगा। होप के इस पिच पे है। वो तो ये आप क्या चाह रहे हैं कि बस अब्दुल्ला शफीक खेले और पाकिस्तान नहीं, के अंदर normally ऐसा like नहीं wise- कि like अब्दुल्ला wise शफीक player- की उसको अच्छा, इसमें replace करेगा अगर हम भाई। बात करें हाँ, तो ट्रॉफी ट्रॉफी के लिए सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 3 प्लेयरों को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, मिल गया जी। जी, फखर जुमान और मामूल हक और शादाब खान। अब आप ये तीनों के इंक्लूजन को कैसे देखते हैं, पहले आप बताइए फिर आपसे भी सर पूछते हैं। देखिए बात ये कि इन दो के लिए तो हम बहुत लड़ाई लड़ते रहे हैं। आपके प्रोग्राम में मैं तो कहता रहा हूँ कि यार अगर आप बात करते हैं इमामुल हक की तो उसकी देखें ना, अगर आप परफॉर्मेंस पे लेना जी। है तो इमाम तो परफॉर्म कर रहा है, अगर आपने परफॉर्मेंस पे लेना है, फिटनेस पे लेना है तो फखर भी कर रहा है। लेकिन शादाब जो है उसको किस परफॉर्मेंस के ऊपर टीम के अंदर शामिल किया जा रहा है? इसका मतलब ये कि आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं ना, कि जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर भी अपनी दिखाई कारकर्दगी दिखाई, जब उनको कौमी टीम में लाया गया तब भी उन्होंने जनाब अली अपनी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन ये कि अब ये अगर मयार हो जाए कि टीम के अंदर आने के लिए कोई तगड़ा सुसर होना चाहिए तो फिर ये एक अलग सी बात है। अदरवाइज ये कि अगर आप उसको देखते हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर, तो मेरा ख्याल है कि इस टीम में शादाब की जगह जो है वो अभी बनना मुश्किल है। पहले शादाब अपने आप को प्रूफ तो करे ना कि हाँ अभी जो चैंपियन का कप हुआ है कप हुआ जी। ठीक, उसके अंदर उनकी कारकर्दगी कितनी अच्छी है। ठीक है ना, उन्होंने तो 1-2 जगह शायद पूरे ओवर भी नहीं किए हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह पीएसएल का फाइनल जिताया अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, ओडीआई कप फिर का जो कप्तान फाइनल बना है। दें उन्हें। हाँ, अगर ये उन्होंने बात वो तो जीते- कह रहे हैं नहीं, नहीं, साहब ने कही है कि आपकी कैप्टन कमोडिटी सबसे अच्छी है। नहीं, ये कोई बात है यार, ये जो दूसरे जो हैं बाकी वो क्या ऐसे ही आ गए, मतलब ये वो चने बेच रहे हैं यहाँ पर कि आप मतलब एक बंदे को जी उसने अगर वो पीएसएल जिता दिया तो आप उसे कप्तान बना दें, ये बात तो नहीं ना। लेकिन चलें खैर, शादाब भी बड़ा अच्छा है, बट शादाब की अभी जगह जो थी ना उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी फॉर्म जो है वो वापस आ गई है। चैंपियन ट्रॉफी जो है वो सर के ऊपर है, ठीक है ना, और वो कोई ज्यादा दूर नहीं है। हमें तो अपना कॉम्बिनेशन अपनी टीम बना लेनी चाहिए अब, और उसको डाल देना चाहिए ट्रेनिंग के ऊपर के ले जनाब आप चैंपियन ट्रॉफी तक जो है वो टिका कर खेलें।